नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अन उक़बत इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लक़ीतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु मन नजाह क़ाल अमलिक अलैका लिसानक वलियसअक बैतुक वब्कि अला खतीअतिक औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुगो मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम और मुहतरम मुसलमानान रुणो और ख्वाइंदो इंसान बांदे अल्लाह तबारक व तआला ढेर लोई नियामतुन कड़ी दी। भागा नियामतुनों की यो लोई नियामत द जबे दे दा जबा इंसान द पारा यो लोई नियामत ते इजहार माफ़ी ज़मीर पखकुली अंदाज सर कवलिश खुदा जबा च सही इस्तेमाल शी बेसड़ी द पारा दुनिया व आखिरत नजात ज़रिया दा खुका गलत इस्तेमाल शी दुनिया की हम तबाही आखिरत की हम तबाही। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अमलिक अलैका लिसानक दा चाहता हुआ उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु होता दवे माँ मुलाकात उसरों को पैगम्बर अलैहिस्सलाम ता और तुम्हें वेल चे नजात सशे दे यानी नजात द आखिरत पर सकेदा। तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द्रे सिजुना द्रे नुस्खे मुजरब होता वो खायल पाकिड़ो मने नुस्खा अमलिक अलैका लिसानक तो फरमे शेख पले जबे बांधे कंट्रोल उसाता तासुबा कतले भी चे ड्राइवर कला स्टेयरिंग पखपल लास के आखिश्ते भी और दा स्टेयरिंग दाए सही अंदाज के चलवी निवलेवी और इस्तेमालवी सही अंदाज के नु का गाड़ी डीर पर स्पीड बांधे रवान भी आकारो रवान भी दा ड्राइवर खपला हो और खपल ले स्वरले हो मंजिल मकसूद तक पखुली अंदाज बांधे रसे वो कचेरी स्टेयरिंग दो काबू न हुआ तो लो नो दो हो तबाही ज़रिया दा और दो स्वरले हो तबाही ज़रिया दा गाड़े हम तबाह की नो माल और जान द्वारा ज़ाया की दारें जबादा कजब हिफाजत ते ओ को नो ठोल वजूद तद खैर दे और कई वो रिवायत की हम राजी सहर के इंसान पासी नो ठोल अंदामुना जब तक गोयाशी चिका तो सही उचले दे नो मुंग बहुम महफूजियु वरनस्ता द वजन व मुंग तो हम तकलीफ मिलावेगी वह हल मिलावेगी। दिमा अजीज़ानो ख्वाइंदो और रुणो अखपलो जबो सरा ढेर लोए परहेज़ के का दुनिया की नजात गुआड़ा है दुनिया की हम नजात ते और आखिरत की क्या नजात गुआड़ा है आखिरत दा पार हम नजात ते पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई चिसोक माता दवा जबो मेस के अदवा खो मेस के दे जिम्मेवारी राकड़ी द हिफाजत रोज़ देता द जन्नत जिम्मेवारी वर्काऊँ नो जबा अल्लाह तबारक व तआला मुंता उस तरह करेगा जिर्महु सगीरुन व जुर्महु कबीरुन जुस्सा खो ये वड़ा दा खो जुर्म जड़े रखते दे पर बिना बांधे अखपले जबे सरा कोशिश कवे चे गलत अदर ने इस्तेमाल नशी खता सुवाए चे दा जबे वजन बसंगे झगड़े राजी नो यकीनी खबर आदा कोरोनो के दे जबो दा वजन झगड़े राजी खावंद या रागले ने भी कोरता चे खजा लगिया शी उड़ता और तीन खुदा से शवीदी मन खुदा से शवीदी और खावंद इस्तड़े इस्तमान रागले और अगल वजन ब्या मोर सरा या अखपलो ख्वाइंदो सरा या वेंदरान सरा खुलो वही और अगल वजन कला कला ब्या दासी दोनों लोग झगड़े तक किसा लाड़शी चे यो तरबला तलाकुना या यो तरबला मरगुना हम राशि
د دې ښکلی علاج دا دی چې په غوږونو باندې اوره، په سترګو باندې ګوره، خو ژبه کنټرول کې وساته، په ژبې باندې بغیر د ضرورت وینا مه کوه. الله تبارک وتعالی موږ ته مختلف قواې راکړي دي. مثال په طور باندې د لیدلو طاقت اراده، د اورېدلو طاقت اراده، د ګویایي طاقت هم راده. خو تاسو وګورئ سترګې څو دي؟ دوه دي. غوږونه څو دي؟ دوه دي. دا څلور شول. په سترګو باندې ګوره، په دواړو غوږونو سره اوره هم، خو وینا یوه ده. ګویا کې چې څه ووینې څه واورې، نو څلور څیزونو باندې اورېدل وکړل، نو چې په ژبې باندې خبره کوي دا پنځمه حصه خبرې کوي. یعنې څلور حصې به اورې او یوه حصه به وینا کوي، بولنا او خبرې کول به دونه کوي. دې په بابت کې به یو واقعه درته بیان کړم چې که چیرې کور کې زنانو خپله خوله کنټرول کړله، نو به انشاء الله العزیز د دوی جګړې ختمې وي. یو بزرګ و، نو هغې ته یوه زنانه راغله، هغوی ورته چې حضرت موږ د یو دم وکړه او کور کې مو جګړه کېږي، ډېر ښکلی وخت مو منځ کې تېرېدلو، خو هغه وخت زموږ اوس خراب شو، چا جادو باندې کړی دی، که څه وجه دی؟ نو هغوی ورته وایي چې ستاسو جګړه په کوم ټیم کېږي؟ وایي زما خاوند چې ماښام له آفیس نه راشي، خپل دفتر نه راشي، بس بیا په جګړې شي. د خبرې باندې پوه شو چې دا خو دا د خپلې خواښې یا د کور کې نورو زنانو شکایتونه لګوي، هغې له وجې نه دی غوسه شي، هغه غوسې په بنا باندې هلته هغوی سره هم جګړه وکړي او بیا دې سره هم جګړه وکړي. دې په بنا باندې د یوه بوتل کې اوبه ورته دم کړلې او ورته ویل چې دا بوتل کې مې اوبه درته دم کړې، خو دا به کله څکې چې کله د خاوند راشي دروازه ورته کولاو کوي، نو بیا به په دې وخت باندې یو غړپ د اوبو کوي او دا غړپ د اوبه به نیمه ګنټه خولې کې ساتي. دا به بهر نه تویوي، ورنه ستا طلاق خطره ده، او خېټې ته بیا نه بونځئ، ورنه بیماریګانو خطره ده، دا مصیبتونو خطره ده. دا نیمه ګنټه به بالکل خولې کې اوبه ساتي او نیمه ګنټې نه پس بیا اوبه تېرې کا، بیا چې څه کوې بیا کوه. نو 15 دن یې داسې تېرې کړلې، بیا راغله او سره تحفه هم راوړې وه چې ستا د دې اوبو په برکت باندې زما دا مرض ختم شو. نو بیا یې اوبه ورته دم کړې، ورته وایي چې 15 دن نور کا، انشاء الله العزیز ستاسو دا جګړې به ختمې شي. او اصل کیسه څه وه؟ کیسه دا وه چې ماښام به دی ستړی راغی، پوره ورځ به یې دفتر کې کار کړی و، ستړی ستومانه به راغی، په دروازې به را دننه کېدو، نو دی به فورا شکایتونه ورته شروع کړل. هغه دروازې کې چې مور دې نن داسې کړي دي، خور دې نن داسې کړي دي، ویندار دې نن داسې کړي دي، او ما سره دا بد کړي دي. بس دی بیا هغوی سره په جګړه شو، هغه نه پس بیا دې سره جګړه شروع کړله او بیا به خپله مې شتوتومې مې راغلل، بیا په دې باندې به یې پوره ورځ سره ناراضګي وه. نو دوی دا طریقه ورته اختیار کا چې دا نیمه ګنټې پورې خولې کې بیا اوبه وي، نو خبرې به کولی نشي. چې خبرې نشي کولی، نو نیمه ګنټې پورې به دا خاوند ویني خپل هغه بړاس به نشي ورته وباسلی. دې به داسې وکړي چې نیمه ګنټې پورې خو به چوپ چاپ وه، نیمه ګنټې پورې به خاوند هغه ستړې ختمه شوې وه او دې به هغه کومه غوسه وه هغه خپلو خپلوانو په بابت کې هغه هم بیا ښه شوې وه، او په دې ذریعې سره بیا به دې شکایت نه کولو. که شکایت بیا وکړو هم او ډېر ناوخت بیا وکړو، خاوند بیا دماغ په ځای شوي و، دې په بنا باندې جګړه به بیا نه راتله. تاسو له هم دا درخواست دی چې که کور کې مو جګړې وي، که زنانې خپله خوله دې کنټرول کړي، خدا نه خواسته خولې نه طلاق ووځي یا نور داسې وینا ووځي چې کفري الفاظ دي، دا سړو ته هم پکار دي خپلې خولې سره دې احتیاط کوي. په معمولي که غوسې باندې خولې نه طلاق ووځي، تباهي ده، کفري الفاظ ووځي، تباهي ده، او د آخرت تباهي ذریعہ هم ګرځي، د دنیا تباهي ذریعہ ګرځي. الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ټولو ته نجات باندې عمل کولو توفیق را نصیب فرمایي، چې خپله ژبه موږ تاسو کنټرول کو، انشاءالله به نجات د آخرت راته میلاو شي
او دویم نمبر باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي ولیسعک بیتک او تعالی دې کفایت کړي ستا کور، یعنی مطلب دا کور نه بهر بغیر د ضرورت موزه بس کور کې ناس خپل عبادتو کې یا وبکي علی خطیئتک په خپل ګناهو باندې جړا کوه. الله پاک جل شانه تاسو ټول ته نجات نصیب فرمایي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.